Honorable Rasmanikam, continue. වෙලාව 10:44යි 10:44න් පටන් ගන්න සර්. இன்று வனஜீவராசிகள் என்வாயன்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் போன்ற இந்த மிக முக்கியமான திணைக்களங்கள் அமைச்சர்கள் தொடர்பான இந்த விவாதத்திலே விசேடமாக இந்த எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கை பொறுத்தளவிலே இந்த ஃபாரஸ்ட் மற்றும் வைல்ட் லைஃப் இந்த ரெண்டு திணைக்களங்களாலும் எங்களுடைய மக்களுக்கான பாரிய நெருக்கடிகள் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது. மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டங்கள், பிரதேச அபிவிருத்தி குழு கூட்டங்கள் போன்ற அனைத்து கூட்டங்களுமே பேசி, பாராளுமன்றத்திலையும் பேசி, நாங்கள் இன்று அது ஒரு முடியாத கட்டத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். எங்களுடைய மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு தலைவர் வந்திருக்கார், அவரும் என்னுடன் சேர்ந்து இதை பற்றி இடங்குவார் நான் நம்புறேன். உண்மையிலே எங்களுடைய மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை பொறுத்தளவிலே மாவட்டத்தை ஒரு நன்றி. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை பொறுத்தளவிலும் வடக்கு கிழக்கை பொறுத்தளவிலுமே இந்த ஹியூமன் எலிஃபண்ட் கான்ஃபிளிக்ட், அதாவது எங்களுடைய விவசாயம் செய்யும் மக்கள், தொடர்ச்சியாக விவசாயம் செய்யும் மக்களுக்கும் யானை பிரச்சனை என்றது தொடர்ச்சியாக காலங்காலமாக வந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பிரச்சனை. இந்த பிரச்சனையை பொறுத்தளவிலே மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை மட்டும் பட்டிப்பளையாக இருக்கட்டும், வெள்ளாவளியாக இருக்கட்டும், வவுனதீவாக இருக்கட்டும், செங்கலடியாக இருக்கட்டும், கிரானாக இருக்கட்டும், அதே போல விசேடமாக கிளிநொச்சி மாவட்டம், முல்லைத்தீவு மாவட்டம், இந்த அனைத்து மாவட்டங்களிலுமே விவசாயிகள் ஏதோ ஒரு வகையாக ஏதோ ஒரு கஷ்டப்பட்டு தங்களுடைய இந்த உரத்தை எடுத்து விவசாயத்தை செய்த பிறகு இந்த பிரதேசத்திலே யானைகள் அந்த விவசாயத்தை அழிக்கிறது ஒரு பக்கம், அதே நேரத்தில் யானைகள் கிராமத்துக்குள்ளே பூந்து வீடுகளை அடிக்கிறது ஒரு பக்கம், யானை அடித்து உயிரிழப்பு நடக்கிறது ஒரு பக்கம், இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கு. 2020ஆம் ஆண்டு கோட்டாபய ராஜபக்சனுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்கும் பொழுது அவருடைய ஆட்சி காலத்திலே 1 லட்சம் யானை வேலிகளை நாங்கள் தயார்படுத்தி 1 லட்சம் யானை வேலிகள் ஊடாக எங்களுடைய இந்த யானை பிரச்சனைக்கான ஒரு தீர்வை காணுவோம் என்று சொன்னாலும் கூட இன்று வரைக்கும் இதுக்கான நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு ஒன்றை நாங்கள் காணக்கூடிய ஒரு நிலை இல்லை. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் சக்தி தொலைக்காட்சியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் திக்கோடையாக இருக்கட்டும், இது அனைத்து பிரதேசத்திலேயும் யானைகள் அந்த பிரதேசத்தில் இருக்க வயல் நிலங்களை அழிக்கிறது நாங்கள் தொடர்ச்சியாக காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதே போலதான் எங்களுடைய ஃபாரஸ்டை எடுத்தோம் என்று சொன்னால் இந்த ஃபாரஸ்ட் என்று சொல்லப்படும் இந்த திணைக்களகம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே மக்கள் காலங்காலமாக பரம்பரையாக விவசாயம் செய்து வந்த காணிகள், அதாவது மழையை நம்பி ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலே சேன பயிர் செய்து கௌப்பியாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி உளுந்தாக இருக்கட்டும் இவ்வாறு பயிர் செய்யும் இந்த நிலங்களை பறித்து இந்த நிலங்களுக்குள்ளே நீங்கள் போக முடியாது, இந்த நிலங்களுக்குள்ளே நீங்கள் உள்ளே சென்றால் நாங்கள் உங்களுக்கு சட்ட நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று சொல்றது நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கு. அதே நேரத்திலே இன்னொரு பிரதேசத்திலே வாகனேரி போன்ற பிரதேசத்திலே ஃபாரஸ்ட் காணியை துப்புரவுப்படுத்தி அந்த ஃபாரஸ்ட் காணிக்குள்ளே மண்ணை கொண்டே டம்ப் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். அப்ப இதுல 2 சட்டங்கள், பொதுமக்கள் சாதாரண பொதுமக்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்காக ஒரு காலங்காலமாக செய்து வந்த பிரதேசம், இது நேற்று இன்று ஆரம்பித்ததில்லை. 30 அவங்களுக்கு பெர்மிட் இல்லாமல் இருக்கலாம், அதாவது அவங்களுடைய கிராமத்திலே எல்லை பிரதேசத்திலே ஒரு பகுதியிலே அவங்க கௌப்பி பரம்பரையா நாட்டி வந்த இடத்திலே இனி நீங்கள் போக முடியாது என்றெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார். நாங்கள் வாகர பிரதேச அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தில் எங்களுடைய தவிசார் அபிவிருத்தி குழு தலைவர் இருக்கிறார், நாங்கள் இதை பற்றி பேசியிருந்தோம். அப்ப அந்த நேரத்தில் சொல்லப்பட்ட விடயம் இதை பொதுவாக மாவட்ட ரீதியாக ஒரு தீர்மானம் எடுத்து இலங்கையிலே நாங்கள் அமைச்சினூடாக கதைச்சு நாங்கள் இதுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வை வழங்குவோம் என்று சொல்லியிருந்தாலும் கூட இதுவரைக்கும் அதுக்கான தீர்வில்லை. ஆனால் இன்னொரு பக்கத்தால பாத்தீங்கன்னா மகாவலி அதிகார சபைக்கு சொந்தமான காணிக்குள்ளே ஏனைய பிரதேசங்களில் இருந்து விவசாயிகள் என்று சொல்லப்படும் நபர்களை கொண்டு இன்றும் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் மயிலத்தமடு மாதவனை எங்களுடைய மேச்சத்தரைக்குள் இன்றும் குடியேற்ற திட்டங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். அப்ப எங்களுடைய மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு அமைச்சரும் இன்று கேபினெட்ல இருக்கிறார். எங்களுடைய தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 2 பேருக்கு ராஜாங்க அமைச்சு பதவி வழங்கியிருந்தாலும் கூட எங்களுடைய மாவட்டத்திலே நசீர் அகமது அவர்களுக்கு கேபினெட் அமைச்சு பதவியை வழங்கியிருக்கிறார் ஜனாதிபதி. அப்ப ஒரு கேபினெட் அமைச்சு பதவியை வைத்துக் கொண்டு இந்த கேபினெட் அமைச்சை பதவியை வைத்துக் கொண்டாலாவது இந்த பிரச்சனைக்கு நீங்கள் தீர்வு வழங்க வேண்டும் என்றது இந்த இடத்தை நான் சொல்றேன். என்றால் இது தொடர்ச்சியாக காலங்காலமாக இது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. இதுக்கான නිරන්තරமான ஒரு තීරණයක් நாங்கள் காண வேண்டும். ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් අද ගත්තම අපි මේ ෆොරස්ට් එකයි වයිල්ඩ් ලයිෆ් එකයි ගැන කතා කරද්දී මේ රට තුල ෆොරස්ට් වයිල්ඩ් ලයිෆ් කියන මේ දෙකටම ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න ඕනේ. දැන් අද වෙද්දී අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් සර්විසස්, ශ්‍රී ලංකා ෆොරින් සර්විසස්, ශ්‍රී ලංකා এডুকেෂන් සර්විසස් තියෙනවා වගේ මම නම් යෝජනා කරන්නේ ගරු ඇමතුමා ශ්‍රී ලංකා ෆොරස්ට් සර්විස් එකක් පටන් ගන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකා වයිල්ඩ් ලයිෆ් සර්විස් එකක් පටන් ගන්න ඕනේ. මේ නිලධාරීන්ට ඒ සඳහා තාක්ෂණය දෙන්න ඕනේ, ඒ පුහුණුව දෙන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් ලෝක බැංකුවත් එක්ක කතා කරන්න ඕන, රටක් එක්ක කතා කරන්න. මේකට තාක්ෂණික පුහුණුව. මොකද මේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක අපි කොහොමද ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන්නේ? අද වෙනතුරු ගත්තම වයිල්ඩ් ලයිෆ් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ෆොරස්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ නිලධාරීන් ඉන්නවා ප්‍රොමෝෂන් ලැබිලානේ අවුරුදු ගාණක්. එතකොට මේ වැඩ කරන නිලධාරීන්ට සාධාරණ ලැබෙන්න ඕනේ ප්‍රොමෝෂන් ටික ලබා දුන්නොත් තමයි ඒ නිලධාරීන් තව උනන්දුවෙන් වැඩ කරන්නේ. හැබැයි මේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් එකටයි ෆොරස්ට් එකටයි අද වෙනකොට මේ රැකියා ලක්ෂ්‍ය යටතේ ගත්ත යම් නිලධාරීන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ නිලධාරීන් නෙවෙයි යම් සේවකයන් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ සේවකයන්ට අලියා අරහෙනවා ගොම සේවකයෙක් මෙහෙ දුවලා
ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් අද ඒක නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා එමත්තුමා මේ ෆොරස්ට් එකටයි වයිල්ඩ් ලයිෆ් එකටයි ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න. අද වෙනතුරු මේ අලි මිනිස් ගැටුම වැඩි වෙලා තියෙන උග්‍ර වෙලා තියෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි එලිෆන්ට් කොරිඩෝ. අලියා සාමාන්‍ය සංක්‍රමණය කරන සතුන් අලියා සංක්‍රමණය කරන්නේ පාරේ අද වෙනකොට ඇමතිවරු නැත්තම් മന്ത്രിවරු නැත්තම් එක නොඑක් කණ්ඩායම් වලින් ඒ ප්‍රදේශවල වගා කරන්න දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඉඩම් සම්බන්ධව ෆොරෙස්ට් එකයි වයිල්ඩ් ලයිෆ් එකයි එකතු වෙලා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න ඕනේ. වයිල්ඩ් ලයිෆ් එක ගත්තම සමහර සතුන් ඉන්නවා වයිල්ඩ් ලයිෆ් එක ඒගොල්ලන් ප්‍රිසර්ව් කරනවා. ඒගොල්ලන් ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. දැන් දඩුලේන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ඉත්තෑ වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ සතුන් ආරක්ෂා කරන්න. හැබැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ගත්තාම මේ සතුන් ඇවිල්ලා මේගොල්ලන් කෘමිනාශනය කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ සතු කරදරයක්. They're a pest. They've become a pest to the agriculture industry. So we have to have a national policy. අපි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් මේ දෙගොල්ලම එකතු කරන් හදන්න ඕනේ. මොකද අපි දැක්ක ගොඩක් සෑන් වල වයිල්ඩ් ලයිෆ් එක ඇතුළේ තමයි හරක් යන්නේ. ඉතින් හරකටත් යන්න තැනක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා නිලධාරීන් නිතරම ගැටෙනවා. අපි දැක්ක ඇමතිවරු ගිහලා නිලධාරීන්ට චණ්ඩි පාට දානවා. ඉතින් ඒ වගේ නැතුව මම නම් කියන්නේ මේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් දෙකටම ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට අද අමාත්‍යාංශයේ තියෙන දූෂිතම වැය ක්ෂේත්‍රයේදී අද environment ministry එක. The most corrupt ministry that's being discussed today is the environment ministry, not the minister, the ministry. දැන් මේ මංගාව මගේ අතේ තියෙනවා 2022 11 29 චෝදනා පත්‍රය. डी සජ්ජනද දිසිල්වා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්ට යවපු චෝදනා පත්‍රයක්. මේ මම දැන් මෙතන කවුරුත් කලබල වෙන්න එපා. මොකද මම මේ කියවන්නේ මේ ඔබතුමාගේ පරිසර අමාත්‍යාංශයේ තියෙන මේ චෝදනා පත්‍රකින් මේක අත්සන් කරලා තියෙන වෛද්‍ය අනිල් ජයසිංහ ලේකම් පරිසර අමාත්‍යාංශය. දැන් මේකේ තියෙන සුවිශේෂීම කාරණාව තමයි මේකේ 7 වෙනි මම මේ චෝදනා පත්‍රේ මම මාධ්‍යයට නිදහස් කරන්නම් කවුරු හරි ඕනනම් මාව කන්ටැක්ට් කරන්න මම ලබා දෙන්නම්. මට වෙලා නැහැ පිටු 3ක් කියවන පිටු 3ක් චෝදනා තියෙනවා. මේ GSMB ආයතනය. ඒ කියන්නේ GSMB භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ පතල් කාර්යාංශය. ඒකේ මේ 7 වෙනි කාරණාව තමයි කරුණාකර මෙම චෝදනා පත්‍රය ලැබුණු බව භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ පතල් කාර්යාංශයේ සභාපතිවරයා මගින් මා වෙත දන්වා එවන්න. දැන් භූ විද්‍යා හා පතල් අමාත්‍යාංශයේ සභාපතිවරයා කවුද? දැන් මේක ඊටාම මම පොඩි වෙලාවක් කරන් මේක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මොකද 2020 දී SM චන්ද්‍රසේන ගරු ඇමතුමා ඉන්නකොට తాවකාලිකව පත් කරා මේ සජ්ජනද දිසිල්වා කියන අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්. එතුමාට ඉන්ටර්විව් එකක් තියලා පත් කරපු පත්වීමක් නෙමෙයි. මේ පත්වීම එතුමාට ලබා දුන්නාන් පස්සේ දැන් GSMB ආයතනය කිව්වම භූ විද්‍යාව කිව්වම ගොඩක් රටේ ජනතාව දන්නේ නැහැ. මේකේ ගොඩක් සම්පත් තියෙන ආයතනයක්. මේකේ තියෙනවා අපේ තිරුවානා, ඉලුමිනයිට්, ග්‍රැෆයිට් ඒ වගේ ලංකාවේ තියෙන භූ විද්‍යාව පොළොවේ යට තියෙන සියලුම භූ විද්‍යාව මේ පොළොවේ යට තියෙන සියලුම වස්තු සම්පත් මුළු ලංකාවේ ඉන්න සියලු දෙනාටම අයිති දෙයක්. මේක යම් කණ්ඩායමකට අයිති දෙයක් නෙවෙයි. මතක තියාගන්න ඕනේ. මේක ඩොලර් රුපියල්වත් පුළුවන් හොඳ ක්‍රමවේදයක්. හැබැයි හරියට කරන්න ඕනේ. නිකන් මේ ජනාධිපතිතුමාව සතුටු කරන්න මම ජනාධිපතිතුමනි මේකෙන් ඩොලර් හොයලා දෙන්නම් ඔබතුමාට කියලා බොරු කියලා මෙතන ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ. බොරු කියලා එහෙම මේක මේ ජනාධිපතිතුමාව ත්‍රාට්ටන්න හදන්න එපා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ GSMB ආයතනයේට ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් පත් කරන SM චන්ද්‍රසේන මහත්මයා ඊට පස්සේ ජනාධිපතිතුමාගේ හිටපු ලේකම් සුගීශ්වර බණ්ඩාරවර කියන පුද්ගලයාගේ දිගින් දිගටම සහයෝගය තිබ්බා මේ වැලි කැණීම් කරන්න. මේ පුද්ගලයාට දිගින් දිගටම තිබ්බා මේ ආයතනයට සභාපති හැටියට හිටියේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ එන්ජිනේරු සංගමය හරහා යෝජනා කරපු පුද්ගලයෙක් මම හිතන්නේ අනුර වල්පොල කියන මහත්මයා. දැන් මේ අනුර වල්පොල දැන් මේක හොඳට අහන් ඉන්න අනුර වල්පොල කියන මේ සභාපතිවරයාව 2022 පෙබරවාරි මාසේ මම හිතන්නේ කෝප් කමිටුවට GSMB ආයතනය කැඳෙව්වා. 2022 කෝප් කමිටුවට මේ ආයතනය කැඳවපු වෙලාවේ මොකද්ද කරේ? කෝප් එකට එන්න කලින් මේ අනුර වල්පොල කියන සභාපතිවරයාව අයින් කරලා අලුත් සභාපතිවරයෙක් පත් කරා. මම හිතන්නේ මංජුල කියලා. ඒ මංජුල කියන්නේ SHP මංජුල. දැන් මේක හොඳම දේ තමයි අපි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාව ජනාධිපති කාලේ දෙමළ ජාතික සන්ධානය හම්බුණා. මම එතුමාට මේක ගැන කිව්වා. එතකොට එතුමා ටක් ගාලා එතුමාගේ නිලධාරියා කතා කරලා ඇත්තටම මේ කවුද මාරු කරේ මේ අනුර වල්පොලව කියලා ඇහුවා. ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිවරයාව දන්නේ නැතුව තමයි මේ අනුර වල්පොලව මාරු කරලා මේ HLMS කියන්නේ මගේ යාළුවෙක්ගේ නමක් මේ SHP මංජුල. SHP මංජුලව පත් කළේ. දැන් SHP මංජුල කියන්නේ කවුද? ශාෆි නගර් කියලා තියෙනවා ප්‍රදේශයක්. මේ ශාෆි නගර් වල තියෙනවා ලක්ෂයක් හෙක්ටයාර 28ක් තියෙනවා වැලි කැණීම් කරන්න පුළුවන් තැන්. මේ හෙක්ටයාර 28 කියුබ් ලක්ෂයකට වඩා තියෙනවා. ඒ කියුබ් ලක්ෂය කියන්නේ මං හිතන්නේ මම නම් කියුබ් 3මාර වැලි පටවන മന്ത്രിවරයෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න කියුබ් 3මාර මං හිතන්නේ දැන් 55000 60000ක් විතර යනවා මං හිතන්නේ. එතකොට කීයද? 90ක් යනවා 90000ක් යනවා. එතකොට 90000ක් යනවා කියලා කියනකොට මේ කියුබ් ලක්ෂයක් තියෙනවා මෙතන. එතකොට ලක්ෂය වැඩි කිරීම 90000.
මේකේ වටිනාකම. එතකොට මෙතන දැන් ඇවිල්ලි ඉවරලා මේකේ ප්‍රහෙලිකාව කියන්නේ මෙතන මම මෙතන මේ එක ආයතනයක් වෙනුවෙන්වත් නෙවෙයි පෙනී හිටින්නේ. මම මේක ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ මේ එක උදාහරණයක්. භූ විද්‍යාව හා පතල් කර්මාන්ත කියන කොච්චර දූෂිතද මේ දූෂණයෙන් අපි සභාපතිවරයාගෙම පටන් ගමු. එතකොට එතනින් එහාට ඊළඟ දූෂණ ටික රටේ ජනතාවට හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ සභාපතිවරයාට පර්මිට් එකක් තිබිලා තියෙනවා අප්ටවුන් වෙන්චර්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. දැන් මේ 2021 කෝප් කමිටුවේ රැස්වීමට එන්න කලින් අර හිටපු සභාපතිව මාරු කරලා පත් කරන සභාපතිවරයා. සභාපතිවරයා කවුද? ශාෆි නගර් කියන ප්‍රදේශයේ කියුබ් ලක්ෂයක් පටවන්න පර්මිට් එකක් දාගත්ත පුද්ගලයෙක්. අප්ටවුන් වෙන්චර්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. එයාගේ පර්මිට් එකේ අංකය තමයි TDL ඇලයිරක් B ඇලයිරක් TM ඇලයිරක් 0351. දැන් මේ පුද්ගලයා දැන් බාන්න මේ වැලි ලංකාවේ වැලි ආරක්ෂා කරන කොන්ෆ්ලික්ට් ඔෆ් ඉන්ටරෙස්ට් වැලි ආරක්ෂා කරන්න ඕන පුද්ගලයා සභාපතිවරයා තමයි මේ පර්මිට් එකේ අයිතිකාරයා. එතකොට විශල්ම කියලා තව ආයතනයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මං ගාව මේකේ ඕනතරම් ලියුම් තියෙනවා මේ විශල්ම කියන කම්පැනිය කොළඹට ඇවිල්ලි ඉවරලා දීලා තියෙනවා ඇප්ලිකේෂන් එකක් ශාෆි නගර් කියන ප්‍රදේශයේ වැලි පටවන්න. එතකොට කොහොම හරි එතකොට කොළඹ අමාත්‍යාංශයේ රැස්වීමේ ආපු ප්‍රොපෝසල් එක අරන් ගිහිල්ලා කවුරු හරි තිරිකුණාමලයේ දිස්ත්‍රික්කයට ගිහිල්ලා තිරිකුණාමලයේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයෙන් ඒ ප්‍රොපෝසල් එකම දීලා තියෙනවා. එතකොට කොළඹින් අනුමැතිය ලැබෙන්න කලින් ප්‍රොපෝසල් එක හොරගම් කරා තව ප්‍රොපෝසල් එකක් දැම්මා. එතකොට ඒකේ හිටපු අධ්‍යක්ෂකවරියක් කියලා තියෙනවා එක ප්‍රොපෝසල් එකක් සමීක්ෂණයට ලක් වෙනකොට තව ප්‍රොපෝසල් එකක් ගන්න එපා කියලා. කොහොම හරි මේක ගිහිල්ලා ඒ අධ්‍යක්ෂකවරියගේ දැනුමත් නැතුව මම මේ ඔක්කොම ලියකියවිලි එක කියන්නේ මගේ මේ මෙමෝ තියෙනවා ඕනනම් කවුරු හරි මාව චැලෙන්ජ් කරනවා නම් එන්න අපේ හිටපු ඇමතුමත් මෙතන ඉන්නවා විවාදයකට උනත් එන්න මං ගාව මේ සාක්ෂිත් එක මම කියන්නේ චැලෙන්ජ් කරනවා මම එන්න කියලා. අධ්‍යක්ෂකවරිය ලියුමක් කියලා තියෙනවා තිරුකුණාමලේ ඉංජිනේරුවට මේක දෙන්න එපා. කොළඹ දැන් දැනට බලපත්‍රයක් තියෙනවා. අධ්‍යක්ෂකවරියගේ දැනුමත් වීමත් නැතුව මෙන්න මේ පර්මිට් එක දීලා. දැන් එතකොට අප්ටවුන් වෙන්චර්ස් ආයතනයේ ලංකාවේ අද GSMB ආයතනයේ සභාපතිවරයා මේ HMS මංජුල කියන පුද්ගලයා තමයි සභාපති. එයාගේ නමට තමයි අප්ටවුන් වෙන්චර්ස් තියෙන්නේ. අප්ටවුන් වෙන්චර්ස් එකට පර්මිට් එක අරගෙන. එතකොට කෝප් කමිටුවේ රැස්වීමට ඇවිල්ලා එයා කිව්වා නෑ මම දැන් අප්ටවුන් වෙන්චර්ස් එකේ නෑ. මම මේකේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයෙන් ඉවත් වුණා. දැන් එයා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයෙන් ඉවත් වුණාට ඊළඟ පර්මිට් එක තියෙනවා මෙතන වැලි ගොඩ දාන එකක්. වැලි ගබඩා කරන්න තව පර්මිට් එකක් තියෙනවා. දැන් අධ්‍යක්ෂකවරයා හැටියට ඉන්න කාලෙම මෙන්න තියෙනවා ඒ වැලි ගබඩා කිරීමේ පර්මිට් එක. ඒ පර්මිට් එක තියෙනවා නොවැම්බර් මාසේ 9 වෙනිදායි 2022 නොවැම්බර් මාසේ 9 වෙනිදා වෙනකල් පර්මිට් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් දවස් 30කට කලින් වෙනකල් එතුමට මේ වැලි බිස්නස් එකට එතුමා සම්බන්ධයි. මේ පර්මිට් එකේ නම්බරය තමයි අප්ටවුන් වෙන්චර්ස් SHP මංජුල TDL ඇලයිරක් B ඇලයිරක් TM 0374. මේක තමයි මේ GSMB ආයතනයේ සභාපතිවරයාගේ තියෙන පර්මිට් එකයි එයාගේ ගබඩා කිරීමේ පනත. දැන් මම මේ අවස්ථාවේදී කියනවා විශේෂයෙන්ම ගරු ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා කොප් 24 ගිහිල්ලා පරිසරයේ හදන එක ගැන කියනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමා පොර ටෝක් දෙනවා. මම දැක්ක ඊයේ පෙරේදත් කියලා තියෙනවා මේ රට විදේශික රටවල් එහෙම අපිට සහයෝගය දුන්නේ නැත්නම් විදේශික රටවල් මේ රටේ පරිසර විනාශයට ලෝකේ පරිසර විනාශයට මේකට ඕගොල්ලන් වග කියන්න ඕනේ කියලා. මම ජනාධිපති ලේකම්තුමාට පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ලියුම ලියලා තියෙන්නේ සභාපතිවරයාට. මේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් ගැන ඇක්ෂන් එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් එකතු වෙලා හොරකම් කරනවා කියලා චෝදනා තියෙන කට්ටිය මම හිතන්නේ ගරු ඇමතුමා මම හිතන්නේ මේ කතාවෙන් පස්සේ පිළිතුරේදී ඔබතුමා කියන්න බාධා කරන්න නැතුව මේක ඔබතුමා අමාත්‍යවරයා වශයෙන් වහාම මේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් මේ GSMB ආයතනයේ සියලු දූෂිත කටයුතු වලට වක් කියන්න ඕනේ මේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්ව වහාම වැඩතහනමක් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ චෝදනා පත්‍රේ ලේකම්තුමාගේ තියෙන්නේ. එහෙම ඔබතුමාලා කරන්නේ නැත්නම් ඔබතුමාලාට මම දවස් 15ක විතර කාලයක් දෙන්නම්. ඔබතුමාලා එහෙම කරන්නේ නැත්නම් මම කතා කරනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ප්‍රෙස් මීට් එකක්. I will call for an international press conference and I will tell the world that His Excellency the President has been threatening the countries around the world that if they don't cooperate with environmental climate change in the world and doesn't help South Asia, that they will have to be held responsible for all this destruction. I will have a press meet. I will have an international press meet. මම ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කළා කියනවා ලෝකේ රටවල් වලට ජනාධිපතිතුමා චණ්ඩිපාත් දාන ගමන් ලංකාවේ පරිසර අමාත්‍යාංශයේ පරිසර ලේකම්තුමාගේ නියෝගයක්වත් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් වහාම මේ HMS මංජුල කියන සභාපතිවරයා වහාම වැඩතහනම් කරන්න ඕනේ. වහාම මේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයාට පරීක්ෂණයක් පටන් ගන්න ඕනේ. මං ගාව මේ ආධාර ඔක්කොම සාක්ෂිත් එක තමයි මම මේ අවස්ථාවේ ඉල්ල තියෙන. ඒක නිසා මම ඊටාම සතුටු වෙනවා කවුරුත් මේක ගැන මට කරදරයක්වත් කරපු නැති එක ගැන. මොකද මේක ඇත්ත බව සියලු දෙනාම දන්නවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මම මේක කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ മന്ത്രിවරු ගොඩක් අයට පර්මිට් තියෙනවා. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. පර්මිට් තියෙනවා. හැබැයි මම කියන්නේ මේ දූෂණේ මට පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට යනවට වඩා උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට එන එක ලේසි. දැන් සභාපතිතුමාම කරප්ට් නම්
කොහෙද ඉතින් ආයේ නිලධාරීන් ගැන කතා කරන්නේ? ඒක නිසා මම වැඩි වශයෙන් මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අද තව සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා Ministry of Tourism and Land. I wish Honorable Harin Fernando was here a little while ago. Now Honorable Harin Fernando, if you're in your office, you must understand that the Ministry of Tourism and Land is a large subject. There's a lot of things to be said. But in the Ministry of Lands, Honorable Fernando, I have brought to your attention about the large amounts of corruption that happens within the land ministry. And just like how I would like Honorable Nazir Ahmad to take action with the Environment Ministry, I would expect you to take action with the Land Ministry as well. Because the Land Ministry is one of the most corrupt ministries as well. At the same time, I saw a meeting. මම දැක්ක ඊයේ පෙරේදා මේ ජනාධිපතිතුමා මේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ටුවරිසම් සංවර්ධනය කරන්න රැස්වීමක් තියලා තියෙනවා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ. ඔබතුමාව මම ඒකේ දැක්කේ නැහැ. ඒතුමා කියලා තියෙනවා මං හිතන්නේ තිරුකුණාමලේ බෝඩර් එකේ ඉඳන් මඩකලපුවේ අනිත් පැත්තේ බෝඩර් එනකල් ඉඩම් හඳුනාගෙන මේ ඉඩම් හරහා අපි ඇවිල්ලා ටුවරිසම් කරන්න යනවා කියලා. දැන් ඇත්තටම මඩකලපුවේ දැනට තියෙන හොටෙල් වලත් සංචාරකයෝ ඉන්නේ නැහැ. පාසිකුඩාවල තියෙන හොටෙල් භාගයට භාගයක් හිස්. මඩකලපුවට සුද්දෙක් මම සුදු හමක් දැකලා නැහැ මං අර. මම තමයි මඩකලපුවේ ඉන්න සුද්දා. ඉතින් එතනින් එහාට මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ටුවරිසම් හදන්න මේ ඉඩම් හඳුනාගෙන මේ ඉඩම් බෙදෙන වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරන්න ඕනේ නැහැ. පහුගිය කාලෙත් මෙහෙම තමයි ඉඩම් හඳුනාගෙන පාසිකුඩාවල තියෙන ඉඩම් ටික ඔක්කොම කෑලි කරලා ඇමතිවරුන්ගේ යාළුවන්ටයි ලොකු ව්‍යාපාරිකයන්ට තමයි ලබා දුන්නේ. ඒක නිසා මම මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලා සිටින්නේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ටුවරිසම් සම්බන්ධව ඕන වැඩපිළිවෙලක් කරන ගරු ජනාධිපතිතුමනි ආණ්ඩු පක්ෂ විපක්ෂ කියලා බලන්න එපා. අපිටත් කතා කරන්න අපි ඔබතුමාට සත්‍ය තොරතුරු ලබා දෙන්නම්. Also on the Ministry of Tourism in terms of policy, Honorable Fernando, the type of tourists that we should look to attract are much different to the countries like Thailand. Because in Sri Lanka we don't want a large volume of, we don't want millions of tourists to come and destroy the beauty of this country. So we need to go one step above. We need to attract tourists who spend money. දැන් අද වෙනකොට අපේ රටට සුද්ධ සමහර එනවා දවසටම සුද්ධ වියදම් කරන්නේ ඩොලර් 10යි. මම ලංකාවේ මිනිස්සු ඊට වඩා වියදම් කරනවා. ඩොලර් 10 කියන්නේ 3800ක් විතර, කාමරේට 1500යි. දවල්ට කන්නේ ජූස් පැපොල් ගෙඩියක් කාලා ඉන්නවා දවල්ට. රැයට පොඩි පාන් කෑල්ලක් කාලා ඉන්නවා. එච්චර තමයි. ඉතින් අපි ඇට්‍රැක්ට් කරන්නේ අඩුම ගානේ. මං හිතන්නේ ටුවරිසම් මිනිස්ට්‍රි එකේ ගිය අවුරුදු කීපයකට පෙර බජට් එකේ දාලා තිබ්බ ලංකාවේ ටුවරිසම් ඉන්කම් එක ඇවිල්ලා 5 බිලියන් ලංකාවට 5 බිලියන් ඩොලර්ස් එනවා කියලා. මේ 5 බිලියන් ඩොලර්ස් ගාන හදලා තියෙන්නේ එක සුද්දෙක් එක රැයකට ඩොලර් 180ක් වියදම් කරනවා කියලා. අද වෙනකොට ඩොලර් 18ක්වත් වියදම් කරන්නේ සුද්ද තමයි ගරු ඇමතුමා එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ සුද්දෝ ඇවිල්ලා අපේ පාසිකුඩාවලට නම් සුද්ද වෙන්නේ නැහැ. උණවට්ට බීච් එක වෙන්න පුළුවන්, මිරිස්ස බීච් එක වෙන්න පුළුවන්, අපේ කල්චරල් ට්‍රයැන්ගල් එක වෙන්න පුළුවන්. මේවල සුද්දෝ වැඩිපුර එන්න ඒ ප්‍රදේශවල තියෙන රිසෝසස් අපිට අහිමි වෙනවා. මොකද ඒ සුද්දෝ ගිහිල්ලා පිරිලා ප්‍රිස්ටින් බීචස් කිව්වම ප්‍රිස්ටින් බීච් එකක් වුණාම සුද්දෝ දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා බීච් එක බලන් ඉන්නවා ජූස් එකක් බොනවා ෂැම්පේන් ග්ලාස් එකකට එහෙම තියෙනවනේ. මේ සුද්දෝ 1000ක් විතර බීච් පාටි දාලා ඉවරලා මේ ඩොලර් 10 දවසට වියදම් කරන සුද්දන්ගෙන් එහා ගිහිල්ලා I understand දැනට තියෙන තත්ත්වය අනුව එන ඕන සුද්දෙක් අපිට ඩොලර් අවශ්‍යයි. හැබැයි ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශය හරහා ඉදිරි අනාගතයේදී මම නම් කියන්නේ මේ ක්වොලිටි එක වැඩි සුද්දෝ පොඩ්ඩක් ක්වොලිටි එකකින් වැඩි වෙච්ච සුද්දෝ අපිට මේ ලංකාවට ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ ඒක ඉතාමත්ම රටට ඉදිරි අනාගතේ බුටික් හොටෙල්ස් එකක් අපි හදන්න ඕනේ. දැනට තියෙන බුටික් හොටෙල්ස් වලට අපි සපෝට් කරන්න ඕනේ. මං කියන්නේ මම කියන්නේ නෑ අපේ මේ බැක්පැකර්ස්ලා ගේන්න එපා කියලා. හැබැයි දැනට එහෙම කමක් නැති වුණත් ඉදිරි අනාගතයේදී පොලිසි එකක් වශයෙන් we should look at attracting more and more tourists who spend a little bit more money than we expect. ඒ වගේම තමයි මම මේ අවස්ථාවේදී කැමති කියන්නේ මේ වෙරිටේ ආයතනයෙන් කරලා තියෙනවා රිසර්ච් එකක්. හුස්ම ගත්තට කමක් නැද්ද තමයි ඒ රිසර්ච් එකේ නම. Is it okay to breathe? ස්වාසිප්පදක පරවැල්ලයා. හුස්ම ගත්තට කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කියලා තියෙන්නේ මේ ලංකාව අපි දක්නවා ඩෙල්හි වගේ රටවල් වල මේ වායු දූෂණය, වාත දූෂණය වෙලා ඒ රටවල් වල හුස්ම ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දවල් නිකන් ඉන්න වෙලාවටත් මාස්ක් දාගෙන යන්න ඕන තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙන ඒ වගේ රටවල. ඉතින් ලංකාවත් වැඩි දුර නැහැ. ඉතින් ගොඩක් අය මේ සර්ප්‍රයිස් වෙයි. මේකේ ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම මේකේ තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකක් airquality.lk. මේ ආයතනයෙන් කරලා තියෙන රිසර්ච් එකක් ලංකාව පුරාම සෙන්සර්ස් දාලා මේ සෙන්සර්ස් හරහා ලංකාවේ තියෙන මේ වාතයේ තියෙන මේ එන්වයරන්මන්ට් මිනිස්ට්‍රි එකට අදාළ නිසා කියන්නේ වාතයේ තියෙන the quality of our air. So research has been done. I would like to urge the minister in charge of environment to invite Verite and to take this project forward or to support this project
to give awareness to this country about the environment, the air pollution in this country. Thing මේක ගැන කියනකොට සමහර කෙනෙක්ලෝ නෑ මේ වාත දූෂණය අපිට නම් බලපාන්නේ නෑ අපිට මොකද්ද ඔක තව කල් තියෙනවනේ කියලා. හැබැයි අද වෙනතුරු අපි ගෑස් භාවිතා කරපු රටක් මේ රටේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා ආපහු දරලිපට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අද ගොඩක් රටේ ජනතාව උයන්නේ දරලිපෙන්. මොකද ගෑස් සිලින්ඩරයක් සල්ලි දීලා ගන්න බෑ. මම දැක්ක සමහර තැන්වල මේ ගෑස් සිලින්ඩරේ උඩ දර දාලා ගෑස් සිලින්ඩරේ ලිපක් බවට පත් කරපු ජනතාව මම දැක්කා. ඉතින් අද වෙනතුරු මං හිතන්නේ ඒකේ රිසර්ච් එකේ කියලා තියෙනවා ඒකේ මම දන්නේ ඒකේ යුනිට් එක මොකක්ද කියලා 2.5ට අඩු කොටස් ඒ කියන්නේ දුමෙන් එන ඒ මේ දරලිපේ එන අවයව වලින් එන 2.5ට අඩු යුනිට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක කෙලින්ම යන්නේ පෙනහලට කෙලින්ම යන්නේ ලේ වලට. ඉතින් අද වෙනකොට ලංකාව පුරාම දරලිප් භාවිතා කරන ජනතාව මේ දරුණු ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙනවා ගිය අවුරුද්දේ විතරක්. ලංකාවේ මේ උස්ම ගැනීමේ රෝග නිසා 8000කට වඩා ලංකාවේ රෝහල් ගත. ඉතින් මේ ලංකාවේ රෝහල් පද්ධතියටත් මේගොල්ලන් බරක් කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියන්න ඕනේ. Finally, as the country is facing a massive issue right now with our debt, the debt restructuring process should be a prime objective. We are debating about a budget where some of the balances are very, very, very minimal. We have other ways that we will talk to you in the future about how the government can increase its revenue. But right now, for the country, the priority is to get the IMF bailout package or the IMF staff level agreement or this $2.9 billion that the IMF program will give us. This should be this country's priority. So whilst we do that, Honorable Minister in charge of Environment, there is a system where the government of Sri Lanka can apply for green bonds. Now these green bonds are directly related to our environment impact on this country. So these green bonds could be sometimes if we reduce our air pollution, we can get a lower percentage of interest on these bonds. You see, so there are a lot of things that we can do based on the Environment Ministry. So, Honorable Minister, you better take action against the GSMB because otherwise we will not have access to green bonds. At the same time, the balancers. Now, overall, the Ministry of Environment, Ministry of Wildlife, and ඒ වගේම තව එකක් කියනවා සත්ව උද්‍යානයේ ඉන්න සත්තුන්ටත් මේ පාර කන්න නැහැ. මුළු ලංකාවටම ඉන්ෆ්ලේෂන් සත්ව උද්‍යානයේ ඉන්න සත්තුන්ට දෙන කෑම වලට විතරක් ඉන්ෆ්ලේෂන් නැහැ. ඒ සත්වයන්ගේ කෑමත් පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න. But overall, this year 2022 to 23 overall all the balances that we are discussing today, primarily they are related to the environment, forest and forest conservation, have reduced from 6.8 billion to 5.8 billion. So Honorable State Minister for Finance is here. I think the IMF program also helps the country if there is money allocated to the environment. They do not expect the government to cut down on expenditure related to the environment. I think there is a clause, there is an unwritten law there. When the IMF wants the government to cut down on the expenditure, they don't necessarily expect the government to cut down on expenditure related to environment. Because indirectly, the entire world has a responsibility towards environment protection. So I would like to urge the Minister in charge for Environment, please, and Honorable State Minister for Finance is also here, please look at this, look at how we can increase our allocations to the Environment Ministry, because that will not necessarily have to be deducted from a national budget. So having said that, you see there is a Honorable Presiding Officer, there is a massive concern that I have. Very recently I spoke in Parliament. I spoke in Parliament about China not willing to restructure the debt within this country. Now there is a serious concern, Honorable Member, you have 3 minutes. Honorable Member, I have 4 minutes because anyway. Now there is a serious concern because I was exercising the sovereignty of our people within this house, in this assembly. The sovereignty of the people of this country. Now it's a very serious matter that the Chinese embassy's Twitter handle is commenting on matters that relate to this country's sovereignty. In this chamber, in this house when I speak, I am speaking on behalf of the people of Sri Lanka. I'm not speaking on behalf of any embassy or any other country per se. But the Chinese embassy repeatedly tagging me on Twitter, is a serious concern about this country's sovereignty. What does the Chinese embassy have to do with matters that are discussed within this chamber? I have the privilege to speak in this house. What is the Chinese embassy's business to speak inside, take my comments and speak about them on Twitter? Now, if I would like to, if you want a war,
if you want a Twitter war China embassy page, I am ready for a Twitter war, but I just don't have time. I just don't have time. But I only said that point because I want this country to prosper and I want the IMF negotiations to go through, which is a primary concern right now. All I said was help with the debt restructuring process. But in return, what have you done? You're continuously tagging me on Twitter. So if that's the warpath that you want to take with me, I would like to raise a few more things right here, which I did not say the other day. I would like to say a few more things. China's economy is 20 trillion. That is 20,000 billion, if I'm not mistaken. 20 trillion is 20,000 billion. So out of the 20 trillion, 20,000 billion, all that Sri Lanka owes China in total, 3 billion to the China Development Bank and 4.3 billion to the China Exim Bank. So altogether, what the country owes China is 7.4 billion. So out of 20,000 billion, I know you may have concerns about your Belt and Road Initiative, you know, where you have lent to other countries, they will also ask you to restructure. That is not our problem. I am talking on behalf of 22 million people of this country. When you lent money to this country, you knew the economy was collapsing. But you still went ahead and gave money just to get Sri Lanka caught in this Chinese debt trap. So if you did this knowingly, you had information. I mean, you're not stupid. You have economy of 20 trillion. You think you're stupid to come and lend money to a country where the economy is crashing. You knew this. So right now, why can't you help the people of Sri Lanka and, you know, write this off? Write it off. At least right now, what we are asking is to restructure this, to reschedule these loans. අපි මේ චීනෙන් ඉල්ලන්නේ අපි මේ චීන කියන්නේ ඩොලර් ට්‍රිලියන 20ක ඉකොනොමියක් තියෙන රටක්. අපි රටක් වශයෙන් අපි ඒගොල්ලන්ට ණය වෙලා තියෙන්නේ බිලියන 7.4ක්. මේ ට්‍රිලියන 20ක් තියෙන බිලියන 20000ක් තියෙන චීනය ඇත්තටම ලංකාවේ යාළුවා නම් මේ අපි ඩීසල් ලීටර් මිලියන 9ක් දෙනවා හාල් ලක්ෂ කිලෝ 5ක් දෙනවනේ ඕව නෙවෙයි ඇත්ත උදව් කියන්නේ. එක්කෝ මේ ණය මුළුමනින්ම කපා හරින්න. අපි ණය මුළුමනින්ම කපා හරින්න නැත්නම් අපි මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න කියලා ඉල්ලන්නේ. ඒකට හරි උදව් කරන්න. ගෞරව මන්ත්‍රී කාලය අවසන් කරනවා. මම අවසන් කරනවා. අවසාන වශයෙන් කියන්නේ, you know, as Sri Lankans, 22 million people, we might be divided on ethnicity and religion and all that. But when it comes to Sri Lanka, we will all unite together. As 22 million Sri Lankans, we will unite together. That's what we did. Gota Go Home was something that all Sri Lanka united to do. But if the Chinese embassy and the Chinese government continuously work towards the benefit of the Sri Lankan people, if the Chinese government and the embassy don't look after the interests of the people by restructuring this debt, I would like to warn the Chinese, there will be a China Go Home soon and I will lead it. මේ රටේ මම චීන රජයටයි චීන එම්බසිකටයි කියන්නේ මිලියන 22ක් ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව අපි අපේ ජාති ආගම් අනුව අපි වෙනස් වෙලා ඉන්න පුළුවන් අපි බෙදිලා ඉන්න පුළුවන් හැබැයි අවසන් කරනවා හැබැයි මිලියන 22ක් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපි සියලු දෙනාම ජාති ආගම් ભેද වලින් තොරව go home ගෝට කියලා අපි එකතු වුණා වගේ චයිනා go home කියලා එකතු වෙන තැනට අපි තල්ලු ගන්න එපා කියලා මම කියලා මගේ කතාව අවසන් කරා බොහොම ස්තුතියි